In this class, let us discuss about the Stern-Gerlach experiment. The Stern-Gerlach experiment was the first initiative to emphasize the importance of spin quantum number, which is another quantum number in addition to the principal quantum number, the orbital angular momentum quantum number, and the magnetic quantum number to explain the behavior of electrons in atoms. In Stern-Gerlach experiment, a thin beam of silver atoms produced from a wire heated in a furnace was passed through a strong inhomogeneous magnetic field produced using a powerful magnet with pole pieces of different shape. The beam was then allowed to fall on a photographic plate. The emergent beam was found to split into two. One half of the electrons in the beam was deflected up and the other half was deflected down. This is because each silver atom has one unpaired electron. An electron, being a charged body, behaves like a magnet and interacts with the applied field. In actual experiment, only two sharp bands are produced. That means that the angular momentum is quantized and can be oriented in a 2s plus 1 possible direction, where s is a quantum number which is non-negative or which is equal to half. S can have two values, plus half or minus half, which are the spin of the electron on its own axis. Okay. Stern-Gerlach എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവറിന്റെ ഒരു വയർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിൽവറിന്റെ ബീം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീഴാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവറിന് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കാരണം അതൊരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ആ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസും നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പും ബീമിന്റെ അപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷനും ബീമിന്റെ ഡൗൺ ഡിഫ്ലക്ഷനും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്റ്റേൺ-ജെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ട് സ്പിൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സ്പിന്ന്, അതായത് along അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻഡ് വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എസിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത്. എസിന്റെ വാല്യൂ 2 വരും, പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. Next, let us discuss about the various 4 quantum numbers that we have already studied. Quantum numbers are a set of numbers that describe the quantum mechanical properties of orbitals, or it is a set of numbers which specify the location and energy of an electron in an atom. Each electron in an atom is characterized by the 4 quantum numbers, and it is used to describe the state of the electron in the atom. The first one is the principal quantum number n. The second one is the azimuthal quantum number, angular momentum quantum number, subsidiary quantum number, or the secondary quantum number L. The third one is the magnetic quantum number ML or M. The fourth one is the spin quantum number MS or just S. Let us discuss the 4 quantum numbers. The first one is the principal quantum number n. It specifies the average distance of the electron from the nucleus and determines to a large extent the energy associated with it. That is, it gives the main energy level or the shell, and it can have any integral values greater than 0, that is n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. Greater the value of n, the higher the energy associated with the electron.
The second one is the azimuthal quantum number L. It signifies the orbital angular momentum of the electron. It can have integral values from 0 to n minus 1. Thus, L denotes the sublevel in which the electron is present and is linked to the geometrical shape of the space in which the electron is probably found. L values are 0, 1, 2, 3, etc. corresponding to the S orbital, S sublevel, P sublevel, D sublevel and F sublevels. അതായത് സബ് ലെവലാണ് ഈ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ ആണ് തരുന്നത്. ഇനി എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to n minus 1 വരേക്കും വരാവുന്നതാണ്. അത് n1 ആണെങ്കിൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അത് മിക്കവാറും എസ് സബ്ഷെല്ലിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. n2 ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് എല്ലിന് പോസിബിൾ ആണ്, 0യും 1ഉം വരും. 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സബ് ലെവലാണ്, 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി സബ് ലെവലാണ്. n3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 എൽ വാല്യൂസ് വരും, 0, 1, 2. അപ്പൊ 0 എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സബ് ലെവലാണ്, 1 എന്ന് പറയുന്നത് പി സബ് ലെവലാണ്, അപ്പൊ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ് ലെവൽ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നു. മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എന്നിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, എല്ലിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് energy of L equal to 1 is less than L equal to 2 is less than L equal to 3. Okay, so this is the second quantum number that is shown here. 0 ആണെങ്കിൽ S, 1 ആണെങ്കിൽ P, 2 ആണെങ്കിൽ D, 3 ആണെങ്കിൽ F. Next one is the magnetic quantum number. It specifies the spatial orientation of the electron in a magnetic field. The number of possible values for M represents minus L through 0 to plus L. That is, when L equal to 1, it is a P sublevel and the possible M values are minus 1, 0 and plus 1. This means that there are 3 orbitals present in each P sublevel, namely Px, Py, Pz. So let us discuss the values of L. When L equal to 0, L is M equal to 0, and when L equal to 1, M equal to minus 1, 0, minus 1. That means that for the L sublevel there are 3 orbitals. There are 3 p orbitals. Minus 1, 0 and plus 1. Also, if L equal to 2, there are 5 orbitals, or they are called the d orbitals. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Likewise, it goes on. Okay. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർബിറ്റലിനെയാണ് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ടു എൽ ത്രൂ എൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എല്ലിന് വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. എല്ലിന് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് 1ഉം 0യും പ്ലസ് 1ഉം വരും. അതായത് പി സബ് ലെവലാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പി സബ് ലെവലിന് 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എൽ ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ 5 വാല്യൂസ് വരും, മൈനസ് 2, മൈനസ് 1, 0, പ്ലസ് 1, പ്ലസ് 2. അതായത് 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് എഫിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് വരും. So this is the summary of the 3 quantum numbers. The principal quantum number n equal to 1 as an S sublevel, and the orbital is also S orbital. N equal to 2, there are 2 sublevels, S sublevel, P sublevel, and the P sublevel has 3 p orbitals, Px, Py, Pz. When n equal to 3, there are 3 levels, S level, P level, D level, sublevels, and the P sublevel has 3 p orbitals, Px, Py, Pz, and the D sublevel has 5 d orbitals, dxy, dxz, dyz, dz square, and dz square minus y square. So this is a summary of 3 quantum numbers. Okay. Now let us discuss the 4th quantum number, the spin quantum number, ms, or it is abbreviated as S.
It gives a spin state of the electron. It specifies the spin angular momentum of the electron, and its orientation in space is linked to the fact that an electron spins about its own axis and behaves like a small magnet. The possible values for S are plus half or minus half, corresponding to the two directions of spin for an electron, which is clockwise and anti-clockwise. Okay. അപ്പൊ സ്പിന്ന് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് ആണ് വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യും. അതിന് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യാം. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ എസിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടന്റ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. In summary, this is summary. The principal quantum number n can have values 1, 2, 3, and it describes the orbital size and energy. And the angular momentum quantum number as L equal to 0 to n minus 1, and it describes the orbital shape. And the magnetic quantum number m can have values from minus L to plus L, and describes the orientation in space. And the spin quantum number can have two values, plus half or minus half, and describes the direction of spin of the electron on its own axis. Now let us discuss about the radial and angular functions. As we have known from the hydrogen atom of Schrodinger equation of the hydrogen atom, psi r theta phi is equal to r nl of r a lm. The first part is the radial function, is called the radial function, and the second part is called the angular function. Now the angular function is the product of theta lm and phi m. All of you have studied in the last class about the angular function and the radial function. Now plots of radial distribution, probability distribution, which is 4 pi r square against r, is called the radial distribution curves. Plots of A yield polar diagrams of the wave function, and they are called boundary surface. Each curve starts from the origin, and the number of radial nodes in each curve is n minus L minus 1. The distance corresponding to the highest peak gives the radius where the electron is likely to be found. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈനെ നമ്മൾ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു. അത് സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ആർ ഓഫ് ആറും, വേറൊന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷനുമായിരുന്നു. എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെയും ഫൈന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ട് ആംഗുലർ സെനിത്ത് ആംഗിൾ, എസിമുത്തൽ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും വിളിക്കും. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഈ റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന്, ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസ് ആണ് തരുന്നത്. ആംഗുലർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സൈസും തരും, എനർജിയും തരും. ആംഗുലർ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, അതാണ് ആർ സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഇൻറ്റു 4 pi r square. 4 pi r square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് വേർ ദി ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഈ 4 pi r square ഇത് റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചിട്ട് 4 pi r square വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതും ആറും കൂടെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി സർഫസ് കിട്ടുന്നത് ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.
ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വീണ്ടും റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്സിലേക്ക് പോകാൻ. റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്സ് നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ്, ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ നോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റേഡിയൽ നോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. റേഡിയൽ നോഡ്സ് മീൻസ് സ്പേസ് around the nucleus where there is zero probability of finding the electron. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഒട്ടും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നോഡ് എത്രയും ഉണ്ടാവുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നോഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n-l-1 ആണ്. n എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ. l എന്താണ്? അസിമുത്തൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ. അപ്പൊ n-l-1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇനി പീക്ക്, ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള പീക്കിന്റെ അവിടം വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവ്സ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ 1s ഓർബിറ്റലിന്റെ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 1s ഓർബിറ്റലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് പീക്ക്. പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടാണ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാർട്ട് അപ്പൊ പീക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നോഡ്സ് അതിലില്ല, ഒറ്റ നോഡ്സും കാണാനില്ല. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒറിജിനിൽ കാണാനുള്ള ഇലക്ട്രോണെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊട്ടും കാണില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഈ കേർവ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 1s എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർവ് ഇതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റലിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 0.529 ആംസ്ട്രോങ്സ് വരുമ്പോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റലിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റലില് 2s ആണ്. 2sനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കർവ്, അതിനുശേഷമാണ് ഒരു വലിയ പീക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ വലിയ കർവിന്റെ കുഴി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് 2s എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റലിന് ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും n-l-1 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല. അപ്പൊ n2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, l ആണെങ്കിൽ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 നോഡ് കിട്ടും. 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്കറിയാവുന്ന 2sന് ഒരു നോഡേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3s ആണ്. 3sന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതാണ്. 2 ചെറിയ പീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ പീക്കാണ്. അതായത് റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയൊക്കെയുള്ള, അതായത് ഈ പീക്കിന്റെ അവിടം വരെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റേഡിയസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 1s നിന്ന് 2s നിന്ന് 3sലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നോഡ് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒരു നോഡല്ല, ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ 2 നോഡ്സ്. ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും n-l-1 കറക്റ്റ് ആണ് 2 നോഡ്സ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ 2p ഓർബിറ്റലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2p ഓർബിറ്റലിന്റെ പീക്കാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനിൽ ഇലക്ട്രോണെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇവിടെയാണ്, ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 3p ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് 2 പീക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ വലിയ പീക്ക് പോകുന്നത്. ഇതൊരു നോഡാണ്. ദിസ് പൊസിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദി നോഡ്. അതുപോലെ 3dയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രാഫുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്, റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി 4πr² അഗെയിൻസ്റ്റ് r, ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് r ആണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 4πr², അതാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1sന്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. 2sന്റെ ഗ്രാഫ്, 2 കർവുള്ള 2sന്റെ ഗ്രാഫ് കാണാവുന്നതാണ്. 2pയുടെ ഗ്രാഫ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി 3sന്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. 3p 3d എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now let us discuss the shape of atomic orbitals. First is the s orbital. s orbitalന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ്, with the nucleus at the center. As n increases,
L equal to 0 for s orbital പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L is equal to 0. As n increases, s orbital gets larger. 1s ന്റെ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റേഡിയസ് കുറവാണ്. 2s ന് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട്. 3s നാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Shape of atomic orbital. Next one is p orbitals. p orbitals ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ L എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ m ന്റെ വാല്യൂസ് 3 എണ്ണം വരുമ്പോൾ -1 0 +1. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -1ന് -1ഉം +1ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ pxഉം pyയും. pz എന്ന് പറയുന്നത് 0 വാല്യൂ, m 0 ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ pz എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ്. എല്ലാവരും ഡംബൽഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. ആസ് n increases the p orbitals get larger. n കൂടുന്നതനുസരിച്ച് p orbitals വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ p orbitals-നും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ന്യൂക്ലിയസിന് അവിടെ ഇലക്ട്രോണെ കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് px. px എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് z ആക്സിസ്, ഇത് y ആക്സിസ്. അപ്പൊ px ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x ആക്സിസിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഡംബൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി py ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ py. py എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് y ആക്സിസ് ആണ്. y ആക്സിസിലാണ് ഡംബൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഈ രണ്ട് ഡംബൽസിന്റെ ഉള്ളിലും y ആക്സിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡംബലിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി py ഓർബിറ്റൽ ഇസ് എ ഡംബൽ ഇൻ ദി y ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ pz ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ആക്സിസ് കാണുന്നുണ്ട്. z ആക്സിസിലാണ് ഡംബലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡംബലിന്റെ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇസ് ഡംബൽ ഇൻ ദി z ഡയറക്ഷൻ. px lies along x axis, py lies along y axis, and pz lies along z axis. They are identical in size, shape, and energy. അടുത്ത ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ വരും. ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഡബിൾ ഡംബൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക. 4 ലോബ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡി ഓർബിറ്റലിന് മാത്രം പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അതിന് 2 ലോബുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും 4 ലോബുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഡി ഓർബിറ്റൽ dz² എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അതിന് 2 ലോബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഡൗണട്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള, ഡൗണട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വട പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഷേപ്പിലുള്ള 2 സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്. സെന്ററിൽ 2 സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും ഡി ഓർബിറ്റലിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമ്മിന് 5 വാല്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. -2, -1, 0, +1, +2. ഇതിൽ 0 എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം dz² ആണ്. ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റൽസും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. dz² - dy² ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് x ആക്സിസിലും ഉണ്ട് ഡംബല്, y ആക്സിസിലും ഡംബൽ ഉള്ളതാണ് dx² - y². dz² കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ z ആക്സിസിൽ മാത്രം ഒരു ഡംബല്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡൗണട്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഈ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. dxy പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിനെയും വൈ ആക്സിസിനെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഡബിൾ ഡംബൽ ഉള്ളത്. രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്, ആക്സിസുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ dxy എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ dyz എന്തായിരിക്കും? dyzന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ y ആക്സിസിന്റെയും z ആക്സിസിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഡംബൽ ലോബ്സ് വരുന്നത്. dyzന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ z ആക്സിസിന്റെയും y ആക്സിസിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഡബിൾ ഡംബൽസ് വരുന്നത്, ഡബിൾ ഡംബൽസ്. സോ dxy lie in xy plane, dxz lie in xz plane, dyz lie in yz plane. dx² - y² lie in xy plane, but its lobes are directed along the x and y axis. Their lobes dxy, dyz, dxz എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകത they are lobes between the axis. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ lobes along the axis. z² along the z axis ആണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോബ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതെന്ത് വരും? ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് dyxz, ഇത് dxz, ഇത് dxy.
ഇത് along the ആക്സിസ് ആണ്. ലോബ്സ് ആർ along the ആക്സിസ്. അപ്പൊ dx² മൈനസ് y². ഇതാണെങ്കിൽ ലോബ് ഇൻ ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ്. ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് ലോബ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡൗണഡ് ഷേപ്ഡ് സർക്കിൾ അറ്റ് ദി സെന്റർ. അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് dz². സോ ദീസ് ആർ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് all s orbitals, p orbitals and d orbitals. Okay, thank you.